श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। आमे एक पद शुणिचे जतो धर्म ततो जय। मनिषर कर्म ही मनिषर धर्म एवं ए कर्म अनुसारे तार सफलता विफलता ताको प्राप्त होई थाए। एमिति एक मानसिकता एमती एक दार्शनिकता आधार रे आज आम एक कहानी शुणिबा क्षुद्र गल्प शुणिबा जार गाल्पिका हेउचंदी डॉक्टर उर्मिमाला आचार्य। उर्मिमाला आचार्य एकाधार रे जणे कवि गाल्पिका अनुवादिका। से द्विभाषी साहित्य रे बेस दक्षता रखती। हिंदी एवं ओडिया भाषा साहित्यर से एक संयोग सेतु। हिंदी रचना क्षेत्र रे तांकर रहिछि कविता स्वयं सिद्धा, शिशु कविता रहिछि काली बिल्ली गोरी होने चली, समालोचना रे रहिछि क्रांतदर्शी कहानीकार यशपाल और सच्चिदानंद। ओडिया रचना रे रहिछि कहानी कायाकल्प, कविता प्रथम प्रतिश्रुति, गल्प विदीर्ण वसुधा, निबंध पुस्तक साहित्य संस्कृति संस्कार। अनुवाद साहित्य क्षेत्र रे ओडिया रु हिंदी करिसंती श्रीक्षेत्र परिचय, ओडिया रु हिंदी करिसंती महानायक और अंश कविताएं, हिंदी रु ओडिया करिसंती रश्मि रथी। श्रोता बंधु आज आमे सुनुछे आम समय जणे विशिष्ट अनुवादिका गाल्पिका को डॉक्टर उर्मिमाला आचार्य को। उर्मिमाला आचार्य को तांकर साहित्य साधना निमंते दयामंजरी सम्मान, गोदावरीश सारस्वत सम्मान, श्वेत संकेत सावित्री देवी सम्मान, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, शिलाश्री युग्म सम्मान, राजधानी पुस्तक मेला पुरस्कार सम्मान प्रभृति मिली। केंद्रीय विद्यालय क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार एवं केंद्रीय विद्यालय जातीय प्रोत्साहन पुरस्कार मध्य से पाइछंती। श्रोता बंधु आमे शुणुचे गाल्पिका उर्मिमाला आचार्य को। आज तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूची। विलंबित न्याय। गल्पर शीर्षक विलंबित न्याय। गाल्पिका डॉक्टर उर्मिमाला आचार्य। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट भितरे एक गुरु गंभीर शब्द गुंजरण हैला। प्रबल कोलाहल हठात शांत पड़गला, जेपरी प्रज्वलित अग्नि रे केही पानी पकेदेला। महामान्या जज साहिबा सुज्ञानी देवी उच्च कंठरे कही उठिले, जदि आपण माने कोर्ट परिसर रे श्रृंखला रक्षा न करिवे तेबे मते बाध्य हुई कोर्ट कार्य मुलतवी रखिबाकू पड़िबो। निर्देश क्रमे कोर्टर समस्त कबाट गुड़िक बंद कर दियागला, जेपरी बाहरर कोलाहल भितर को आसी न पारे। तथापि बाहरे ठिया होइतिबा हजार हजार लोक चित्कार करुथांती, गौरी हाय हाय, बस्तीर बोझ गौरी, डाहाणी पिसाचुणी आदि कही गौरी उपरे निजर क्रोध प्रकाश करुथांती। सुज्ञानी देवी एते वर्षर अभिज्ञता मध्यरे एपरी एक समस्यार सामना करिथिबार काहींकि तांकर मने पडु नथिला। कोन करिबे किछि चिंता करि पारु नथिले। द्विप्रहर खाद्य विरति परे कोर्ट कार्य आरंभ हैला। से प्रथमे मुख्य अभियोगकारी मंगुली को डाकिले एवं जेरा आरंभ करिबाकू वकीलंकु निर्देश देले। तेबे गौरी पक्षरु कोनोसी वकील र व्यवस्था नथिबारु सुज्ञानी देवी ताकू तार पक्ष पई वकील देवाकू कहिले। मात्र गौरी कहिला, महामान्या जज साहिबा, मोर कोनोसी वकीलर आवश्यकता नाही, जहा मो भाग्य थिबो। मंगुलीर अभियोग हैला, गौरी एक दुश्चरित्रा तथा कलहप्रिया नारी। ताकू तांको मेहेंतर बस्तीरू बाहर कर दिया जाओ। कुसुमी मेहंतराणी ताकू निज घरे स्थान देइछि। से कुसुमी सहित मिसी बस्तीर समस्त झियो बोहू को शिखाउछि एवं बस्ती रे पुरुष मानक विरुद्ध रे समस्त को एकाठी कराउछि, जहा फल रे हमर स्त्री झियो बोहू माने आम कथा मानु नाहंती। वकील दिवाकर बाबू
କୁସୁମୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଳିର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? କୁସୁମୀ କହିଲା, ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ସାହିବା, ଆପଣ ଆମ ମା ବାପା ପରି। କଥା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି। ମୋ ଗେରସ୍ତ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୌରୀକୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ପାଇଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଅନାଥ, ବେସାହାରା। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ସାହାରା ହୋଇ ବସ୍ତିରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ରହିଲା ବସ୍ତିରେ ଶିଖାଇବା କଥା, ସେପରି କାମ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ବସ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ମରଦମାନେ ପୋଚ ରାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇ ମସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତ କଲେ, ମାରଧର କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୌରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଦ ଭାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଗୌରୀ ଉପରେ ରାଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗଳୁ କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୌରୀ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ। ସେ କାହିଁକି ଆମ ବସ୍ତିରେ ରହିବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ମୁରବୀମାନେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ତେଣୁ ଗୌରୀର ଆମ ବସ୍ତିରୁ ବାହାରି ଯିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଗୌରୀକୁ ପଚରାଗଲା, ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଗୌରୀ କହିଲା, ହଜୁର ଜଜ୍ ସାହେବା, ମୋତେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ତେବେ ତୁ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ଏହା କହି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ଗୌରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଗଜାନନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଗୋମତୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ। କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ଗୌରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋମତୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ହଜୁର, ସେ ଝିଅ କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ। ଆମେ ତାକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୂଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଦିନୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ମରିଯାଇଛି। ଗଜାନନ ବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇ ସାରିଛୁ। ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଜଜ୍ ସାହିବା, ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ, ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର 2ଟି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୌରୀକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲା। ସେ କହିଲା, ଜଜ୍ ସାହିବା, ମୋର ବିବାହ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ସାବତ ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ଏକ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ସହିତ କରାଇଦେଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋତେ କିଣିନେଲା। ବିବାହର ପରେ ସେ ବୁଢ଼ାର ଯବାନ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରିଲେ, ଧରିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ତା ପୁଅ ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ଲୁଚିକରି ମୂଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୂଲିଆ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ଏକଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ମାସକ ପରେ 1 ତାରିଖ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାସକ ପରେ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ଗୌରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ, ତୁ ତ ମୂଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲୁ, ତା ପାଖରେ ରହିଲୁନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଗୌରୀ କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ମୂଲିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାପା ମା ମୋତେ ଘରେ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ରୂପ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୂଲିଆ କୁରୁପା ମୋତେ ତା ପରିବାରରେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ଘରେ ରଖିବାକୁ ସାହସ କଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମୋ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ସିନା ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ କୁରୁପା ମୋତେ ସେଠାରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ରୋଷେଇ କରି ଚଳୁଥିଲି। ମଝିରେ କୁରୁପା ଆସି ମୋତେ ସଉଦାପତ୍ର, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଦେଇଯାଏ। ମାତ୍ର କେମିତି କେଜାଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ଆସି ମୋତେ ଘୁଷରା ଓଟରା କରି ମାରିଲେ। ଆଉ ଥାନାରେ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଥାନାବାଲା ବାବୁ ମୋତେ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେଲେ। ସେଦିନର କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ମାସକ ପରେ ଆଉ 1 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୌରୀ, ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଠାରୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଗୌରୀ କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖୁବ୍ ଖରାପ। ସେଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି।
ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟତଃ ମୋର କପାଳ ଲିଖନ ସେଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବାକୁ କହିଲେ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ତଥା ଘର କାମ କରୁଥିଲି। ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଦ ପିଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଖାଇବାକୁ ପରସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟଣା ଓଟରା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲି। ସେଥିରେ କାହାର ହାତ ମୁହଁ ଆଦି କଟିଗଲା। ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କୁସୁମୀ ଘରେ ନିଜକୁ ପାଇଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେଦିନର ଜବାବ ସୁଆଲ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ମାସେ ପରେ ରଖିଲେ। ସେଦିନର କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜଜ୍ ସାହିବା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଗୌରୀକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ, ତେବେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ବସ୍ତିବାଲା ତୋତେ କୁସୁମୀ ପାଖରେ ରଖାଇ ଦେବେନି। ଗୌରୀ କହିଲା, ହଜୁର, ଯଦି ବସ୍ତିବାଲା ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ପୋଲିସ ପଠାଇ ଗୌରୀର ସ୍ୱାମୀ ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଗୌରୀକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ ସାହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ରଖିବାକୁ ରାଜି, ମାତ୍ର ମୋ ପୁଅ ବୋହୂର ସଂସାର, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୌରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର, ଆମର ସମ୍ମାନରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଗୌରୀ ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ମୁହଁ କଳା କଲାଣି। ତାକୁ ଯଦି ରଖିବି, ତେବେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମହାମାନ୍ୟା, ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଁ ଅନେକ ବେମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଗଲା ବା ମୁଁ ମରିଗଲି, ତେବେ ଗୌରୀର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ହେ ମହାମାନ୍ୟା, ମୋତେ ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୌରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି। ଜଜ୍ ସାହିବା ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତେବେ ଗୌରୀକୁ ପଚରାଯାଉ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ? ଗୌରୀ କହିଲା, ମାନ୍ୟବର, ମୋର ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମେହେନ୍ତର ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ କୁସୁମୀ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ତା ପାଖରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଜଜ୍ ସାହିବା ଥରେ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଧାରିଣୀ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ କୁସୁମୀ ଆଡ଼କୁ। କୁସୁମୀ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କେହି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ବା ଯୋଉଠି ରହୁ, ସେଥିରେ କାହାର କ'ଣ ଜାୟସ ଅଛି? ଗୌରୀ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ କୁସୁମୀ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ନ୍ୟାୟର ମାପଦଣ୍ଡରେ ଯେତେ ତଉଲିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୌରୀର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆମର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା, ସହାନୁଭୂତି କ୍ରମଶଃ ହଜିଯାଉଛି। ଶେଷରେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ଗୌରୀ କୁସୁମୀ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ତାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ମେହେନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ପରେ ଭଟ୍ଟା ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଉର୍ମିମାଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାହାଣୀ, ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ। ଆଜିର ଏହି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।